Welcome friends, welcome in the today's video. Standard 8 and subject English. Friends, today we are going to learn and discuss on the English workshop of the 3.3 poem Truth. Friends, open page number 67 and we will discuss on the each and every activity in the English workshop of the poem Truth. Okay friends? Hello friends, welcome in the today's video. Friends, open page number 66. Today we are going to discuss on the English workshop of the poem 3.3 Truth. Okay, so open page number 66. On page number 67 there is English workshop. So activity number first, pay attention, read the poem loud and recite it with proper rhythm. कविता वाचा आणि तालबद्ध लयबद्धरित्या म्हणण्याचा प्रयत्न करा. So open page number 66. We will read it once again and then we will solve the activities based on it. Sticks and stones may break my bones. Sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin. Stones and sticks break only skin. Why? Words are ghosts that haunt me. Slant and curve, the fall word swords. Slant and curve, the forward swords to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. Pain from words has left its scar. Pain from words has left its scar on mind and heart that's tender. Curse and disease now have healed. It's words that I remember. It's words that I remember. So friends, come on, page number 67, activity number 2. Find from the poem 2 lines. Find from the poem 2 lines, each that contain the following figures of speech. Figures of speech. Figures of speech means भाषेचे अलंकार. या ठिकाणी 2 भाषेचे अलंकार दिलेले आहेत. फर्स्ट वन इज alliteration. फर्स्ट वन alliteration. alliteration अलंकार आणि repetition अलंकार या 2 अलंकाराची ओळी या कवितेत कुठे आहे ते शोधून काढा असा हा पहिला प्रश्न आहे. फ्रेंड्स, या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा आपण अलंकारांची माहिती घेतलेली आहे. alliteration हा जो अलंकार आहे या अलंकारामध्ये आपण पाहिलेले की साऊंड रिपीट होतो. वर्ड रिपीट नाही किंवा अक्षर रिपीट नाहीये, तर साऊंड रिपीट असलेल्या ओळीला आपण alliteration असं म्हणतो. अनुप्रास अलंकार. तर या अनुप्रास अलंकाराची उदाहरणं आपण पाहूया. Just see the first line on page number 66. Sticks and stones may break my bones. Sticks and stones may break my bones. कवितेची आपली पहिली ओळ आहे, Sticks and stones may break my bones. आपण या ठिकाणी पाहिलं तर sticks, the sound s, sticks and stones may break my bones. Stick, stone, the sound s, and also the break and bones, the sound b.
सो एस एस बी बी ही अक्षर न घेता यस स साऊंड अँड बी ब साऊंड हा रिपीट झालेला आहे, म्हणून या ठिकाणी अलिटरेशन हा अलंकार या ठिकाणी होतोय. सो पे अटेन्शन इन द फर्स्ट स्टँजा, ऑल्सो द थर्ड लाइन. I will read it. Stones and sticks break only skin. Stones and sticks may break only skin. या ओळीमध्ये stones स, sticks the sound s, and also skin the sound s. So there is also alliteration. या ठिकाणी आपल्याला या दोन ओळी सापडलेल्या आहेत alliterationच्या. अगदी त्याच पद्धतीने आपण सेकंड स्टँजा मध्ये सेकंड स्टँजा अँड द थर्ड लाईन पहा. बॅट्स अँड ब्रिक्स मे एट थ्रू बोन्स. बॅट्स अँड ब्रिक्स मे एट थ्रू बोन्स. या ठिकाणी बॅट्स, ब्रिक्स आणि बोन्स. बॅट्स ब साऊंड, त्यानंतर ब्रिक्स ब साऊंड अँड बोन्स ब. हा जो साऊंड आहे यामुळे या ठिकाणी अनुप्रास हा अलंकार झालेला आहे, अलिटरेशन. ओके फ्रेंड्स, देन वी विल गो द सेकंड ऍक्टिव्हिटी, दॅट इज बी, रिपिटेशन. पुढचा आपल्याला अलंकार सांगितलेला आहे तो रिपिटेशन, पुनरावृत्ती अलंकार सांगितलेला आहे. तो पुनरावृत्ती अलंकाराच्या दोन ओळी आपण या ठिकाणी शोधून काढायच्या आहेत. ट्राय करा तुम्ही. रिपिटेशन, ज्या ओळीमध्ये एक म्युझिक साधण्यासाठी कवी तेच शब्द जर रिपीट करत असेल तर त्याला आपण पुनरावृत्ती अलंकार असं म्हणतो. शोधण्याचा प्रयत्न करा. बी, रिपिटेशन. पुनरावृत्ती अलंकार. पहा, पुनरावृत्ती अलंकाराचं उदाहरण जस्ट द फर्स्ट लाईन आहे बघा. स्टिक्स अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स. इथे पुनरावृत्ती आहे. त्याच्यानंतर थर्ड लाईन, स्टोन्स अँड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन. या ठिकाणी पुनरावृत्ती अलंकार आहे. त्यानंतर सेकंड स्टँजा मधील फर्स्ट टू लाईन, सेकंड स्टँजा पहिल्या दोन ओळी. स्लंट अँड कर्व्ड द फॉल वर्ड्स टू पियर्स अँड स्टिक इनसाइड मी. या ठिकाणी सुद्धा हा पुनरावृत्ती अलंकार झालेला आहे. या पद्धतीने त्या ओळी आपण अलंकाराचं नाव, अलिटरेशन अलंकाराचं नाव, त्या ओळी लिहायच्या. रिपिटेशन, पुनरावृत्ती अलंकार, त्याच्या खाली त्या ओळी लिहायच्या. अशा पद्धतीनं हा सेकंड ऍक्टिव्हिटी आपली या ठिकाणी संपते. नेक्स्ट वन, पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनोनिम्स ऑफ. समानार्थी शब्द आपल्याला शोधायचे. सिनोनिम्स, सिमिलर, या दोन्हीचा अर्थ समानार्थी शब्द आपल्याला शोधायचे आहेत. पण या ठिकाणी सूचना पहा, पिक आउट फ्रॉम द पोएम. फ्रॉम द पोएम, आपणाला दिलेल्या शब्दाला समानार्थी शब्द जे शोधायचे आहेत ते कवितेमधूनच पाहिजे, बाहेरचे शब्द नकोत, कवितेच्या बाहेरचे नको आहे. त्यामुळे सूचना अगदी काटेकोरपणे आपण पाहूया. पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनोनिम्स ऑफ. देर आर वर्ड्स इंजुरी, डेलिकेट, embrace and curve. Okay, try to find it. So okay friends, pay attention. Our third activity 3A, pick out from the poem the synonyms of. या कवितेमधून आपण समानार्थी शब्द शोधायचे. कोणकोणते शब्दांसाठी पहा. द फर्स्ट वन, इंजुरी, जखम. सेकंड, डेलिकेट, नाजूक. एक, दुखणे, व्रण. एम्ब्रास, पान उतारा, अपमान. कर, क्युअर, क्युअर, बरे होणे. तर या शब्दांसाठी आपल्या कवितेमध्ये ऑन पेज नंबर 66 इथे शब्द आहे. इंजुरीसाठी समानार्थी शब्द आहे सिनोनिम्स वर्ड ब्रूज, डेलिकेट, टेंडर. एक, स्कर, एम्ब्रास, मॉर्टिफाय, पान उतारा करणे, भावना दुखावणे, अपमान होणे, शर्मिंदा होणे, असे मॉडिफाईचे अर्थ होतात. अँड क्युअर, हील, बरे होणे. तर दिस आर द सिनोनिम्स फ्रॉम आवर पोएम. इंजुरी, ब्रूज, डेलिकेट, टेंडर. एक, स्कर, एम्ब्रास, मॉर्टिफाय, क्युअर, हील. सो
write down in your notebook and also these words you must recite it. Then B, pick out from the poem the antonyms of. आता आपल्याला विरुद्धार्थी शब्द शोधायचे, अँटोनॉमस और ऑपोजिट वर्ड्स. विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला शोधायचे, दिलेले शब्द आपण लिहून घेऊया, त्यानंतर विरुद्धार्थी शब्द शोधूया. तोपर्यंत तुम्ही शोधण्याचा प्रयत्न करा. फॉरगेट, फ्लॅट और स्ट्रेट, मेक, राइज अँड आउटसाइड. ओके. Activity number 3. In that day activity, pick out from the poem the antonyms of forget, flat or straight, make, rise and outside. So the opposite word or antonyms for forget, that is remember, flat or straight, curve, make, break, rise, fall, outside, and the opposite inside. So in this way you must write down and also recite these synonyms and opposite words. Now the next activity, question number 4, activity number 4. Answer in your own words with the help of the poem and write them in your notebook. बघा प्रश्न काय. Answer in your own words with the help of the poem. तुमच्या स्वतःच्या शब्दामध्ये कवितेचा आधार घेऊन दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या आणि राईट देम इन युअर नोटबुक. तुमच्या वहीमध्ये हे प्रश्नोत्तर लिहा. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट ऑब्जेक्ट्स कॅन कॉज इंजुरी टू युअर बॉडी. व्हॉट ऑब्जेक्ट्स कॅन कॉज इंजुरी टू युअर बॉडी. तुमच्या शरीराला कोणत्या ऑब्जेक्ट्सने इंजुरी होऊ शकते असं कवितेमध्ये उल्लेख केलेल्या कोणत्या गोष्टी आहेत. तर पहा, अगदी पहिल्याच ओळीमध्ये आपल्याला त्याचं उत्तर मिळतं. पहिलीच ओळ आहे आपली, स्टिक्स अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स. या ठिकाणी आपण उत्तर लिहू शकतो, व्हॉट ऑब्जेक्ट्स कॅन कॉज इंजुरी टू युअर बॉडी. द थिंग्स कोणकोणत्या, स्टिक्स अँड स्टोन्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाऊ डू हार्श अँड बिटर वर्ड्स हर्ट द पोएट. हाऊ डू हार्श अँड बिटर वर्ड्स हर्ट द पोएट. कशा पद्धतीनं कटू आणि कठोर शब्द हे कवीचं मन दुखवू शकतात किंवा इतरांचंही मन दुखवू शकतात. कशा पद्धतीनं. तर याचा आपण प्रश्नातलीच सुरुवात करूया उत्तर देण्यासाठी. हार्श अँड बिटर वर्ड्स कोणते, लाईक द स्लंट अँड कर्ड सोड. सेकंड स्टँजा, फर्स्ट लाईन याचा आधार घेऊन आपण हे उत्तर लिहितोय. Harsh and bitter words like slant and curse words, they deeply hurt the poet's sentiments. They deeply hurt the poet's sentiments. Okay. हे तलवारीसारखे घुसणारे शब्द जे कटू आणि कठोर आहे हे कवीचं मन दुखावतात. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट कॅन हील फास्टर, बॉडी और द माइंड अँड हार्ट, इमोशन्स, एक्सप्लेन युअर चॉईस. प्रश्न आहे आपल्याला, व्हॉट कॅन हील फास्टर, लवकरात लवकर काय बरं होऊ शकतं. दोन गोष्टी दिल्या, बॉडी और द माइंड अँड हार्ट. शरीर लवकर बरं होऊ शकतं का मन आणि कोमल हृदय, भावना या लवकर बऱ्या होऊ शकतात. तर आपलं या इमोशन्स लवकर बऱ्या होऊ शकतात. तर यातलं नेमकं आपलं उत्तर हेच आहे की एकदा दुखावलेलं मन जे आहे किंवा दुखावलेलं हृदय जे आहे हे लवकर बरं होऊ शकत नाही. त्याच्यावरती फार काळ तो इम्पॅक्ट राहत असतो. त्या कटू आठवणी विसरता येत नाहीत, विसरल्या लवकर जात नाहीये. पण त्या तुलनेत पाहिलं तर एखादी झालेली शरीराला जखम जी असेल ती मात्र लवकरात लवकर बरी होते, पण मनाला झालेली जखम ही लवकर बरी होत नाहीये. ते कटू आठवणी त्या तशाच आपल्या मनाच्या कोपऱ्यात त्या दडून राहिलेल्या असतात. सो पे अटेन्शन, बॉडी और द माइंड अँड द हार्ट यामध्ये जर पाहिलं तर बॉडी कॅन हील फास्टर बिकॉज when our mind and heart get hurt, it disturbs us for a long time.
जेव्हा आपलं मन किंवा हृदय हे दुखावलं जातं ते दीर्घ काळपर्यंत त्या आठवणी तशा कटू आठवणी राहतात. इट इज डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दॅट ट्रॉमा. त्या दुःखी अवस्थेतून लवकर बाहेर पडणे हे खूप कठीण असतं. नेक्स्ट क्वेश्चन डी. वाय आर हार्श वर्ड्स कॉल्ड घोस्ट? वाय आर हार्श वर्ड्स कॉल्ड घोस्ट? त्या कटोर शब्दांना भूताची उपमा का दिलेली आहे या ठिकाणी? द हार्श वर्ड्स कॉल्ड घोस्ट बिकॉज दे हर्ट आवर इमोशन्स अँड द इन्सल्ट कॉज्ड बाय वर्ड्स डिस्टर्ब्स आवर माइंड फॉर अ लॉंग टाइम. हे जे कटू शब्द आहेत ते आपलं मन दुखावतात आणि दीर्घकाळ आपल्यामध्ये ते राहत असतात. जसं एखादं म्हटलं जातं आपण की भूत सपाटले, त्या पद्धतीनं हे शब्द सुद्धा आपल्याला लवकर सोडत नाहीयेत. त्यामुळं या कटू शब्दांना भूताची उपमा दिलेली आहे. नेक्स्ट ए. व्हॉट डज द पोएट वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड व्हेन यू स्पीक? अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. संबंध कवितेची थीम या ठिकाणी आपल्याला मिळते. व्हॉट डज द पोएट वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड व्हेन यू स्पीक? तुम्ही जेव्हा बोलत असता तेव्हा तुम्ही काय बोलावं, कसं बोलावं, बोलत असताना काय करावं हे सांगितलेलं आहे. व्हॉट डज द पोएट वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड? काय मनात ठेवा व्हेन यू स्पीक? बोलत असताना तुम्ही काय बोलावं? द पोएट सेज दॅट. कवी आपल्याला काय सांगतो? द पोएट सेज दॅट हार्श वर्ड्स हर्ट आवर टेंडर माइंड. हार्श वर्ड्स hurt our tender mind and the sensitive heart, which lasts for a long time. आणि हे शब्द आपल्या मनावरती दीर्घकाळ आपल्या स्मरणात राहत असतात. So the poet wants us to keep in mind. कवी हे आपल्याला सांगू इच्छितो to use very kind and gentle words when we speak. कोणते शब्द वापरायला सांगतो आपल्याला कवी? टू यूज व्हेरी काइंड अँड जंटल वर्ड्स व्हेन वी स्पीक. जंटल अँड काइंड वर्ड्सचा वापर करा, सभ्य भाषा वापरा, दयाळू शब्द वापरा, असं कवी आपल्याला या ठिकाणी सांगतोय. सो फ्रेंड्स, ओपन पेज नंबर 68. फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द स्टॅन्झा नंबर 2 and 3. मित्रांनो, ही ऍक्टिव्हिटी आपण वॉर्मिंग अप सेशन मध्ये पाहिलेली आहे की राइम स्कीम जी आहे, यमक योजना जी आहे, ही तिन्ही स्टॅन्झांची यमक योजना ही ABCD आहे हे आपण पाहिलेलं आहे. तरीही तुम्ही कविता वाचून पुन्हा एकदा पाहू शकता. कवितेमध्ये पहा ऑन पेज नंबर 66 लास्ट वर्ड जर आपण पाहिले तर बोन्स, मी, स्किन, मी, यामध्ये ABCD ही रचना होते. या पद्धतीनं सेकंड अँड थर्ड स्टॅन्झा सुद्धा ABCD या यमक योजनेचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, प्रश्न पुढचा. जस्ट ॲज वर्ड्स कॅन हर्ट अँड लीव अ स्कर ऑन द माइंड अँड हार्ट, वर्ड्स कॅन ऑल्सो हील अ पर्सन इन डिस्ट्रेस. राइट इन युअर नोटबुक ऑन an experience of your own which proves that kind words relieve distress. मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी एक प्रश्न दिलेला आहे. काय सांगितलेलं आहे? ज्याप्रमाणे शब्द हे आपल्याला दुखवू शकतात आणि मन व हृदयावरती ओरखडे त्याचे उमटवू शकतात, अगदी त्याचप्रमाणे एखाद्या दुःखी माणसाला शब्द बरेही करू शकतात आणि प्रेमळ शब्दामुळे दुःख हलकंही होतं, असं सांगणारा तुमचा स्वतःचा एक अनुभव सांगा असं सांगितलेलं आहे. जसं शब्द आपल्याला दुखवतात आणि आपल्या मनाच्या दुःख देतात, अगदी त्याचप्रमाणे शब्द आपल्याला बरेही करू शकतात. अगदी प्रेमळ शब्दानं आपण एखाद्या दुःखातून बाहेरही पडू शकतो, असा तुमचा स्वतःचा अनुभव या ठिकाणी लिहायचा आहे. मग तो कोणताही असू शकेल, तो तुमचा स्वतःचा तुम्ही अनुभवलाय. इट मे बी समजा जस्ट actually I am very good in drawing. I participate in my competitions. I was failed in it. In standard 7 I was totally in distress. My mother
is my first guru. She relieves my stress and keeps stress at bay. She told me to keep cool and calm and said, believe in yourself. It is not the last exam of your life. You can give many such examinations if you think positively. She advised me, be confident and don't lose hope. I know your capacity. You can do better in future if you try your best. Only you can change your life. No one can do it for you. So leave your negativity and try again. Whatever comes, face it on your feet. Work hard and you will succeed. These words of my mother gave me inspiration and I tried my level best for the next exam and passed with flying colors. असं एखादे अशा प्रकारे तुमचे कोणतेही अनुभव असू शकतील की ड्रॉइंग मध्ये अपयश आलं, त्यानंतर खचून गेल्यानंतर आईने प्रेमळ शब्द सांगितले, इन्स्पिरेशन केलं, प्रेरणा दिली की तूच स्वतःला बदलू शकता, पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड ठेव. ही परीक्षा म्हणजे शेवटची परीक्षा नाहीये, अशा भरपूर परीक्षा द्यावी लागणार आहे, तयारी कर. हे जे आईचे प्रेमळ शब्द आहेत आणि एक सपोर्ट आहे, यामुळे माझ्यामध्ये बदल झाला आणि त्यानंतर मी पुढे येणाऱ्या परीक्षेसाठी तयारी केली आणि यामध्ये मला खूप यश आलं. मग इट मे बी अशी कॉम्पिटिशन असेल, एखादा खेळ असेल, खेळातील सहभाग असेल किंवा वर्गामध्ये तुम्ही थांबत असताना, राहत असताना समजा एखादे मित्र वगैरे तुमच्या कुठल्या व्यंगावरती चिडवत असतील किंवा तुम्हाला काय म्हणत असतील, काही मुलं ठेंगणे असतात, काही उंच असतात, त्यावरनं काही चिडवत असतील, त्याचा परिणाम तुमच्या अभ्यासावरती झाला असेल. मग घरातले तुमचे आई वडील मित्र किंवा तुमचे टीचर तुम्हाला इन्स्पायर केल्यानंतर त्यामुळे तुमच्यात झालेला विधायक बदल आणि त्यामुळे तुम्ही अचीव केलेलं सक्सेस, याबद्दलचे तुमचे स्वतःचे अनुभव, लहानपणापासूनचे आतापर्यंतचे या क्षणापर्यंतचे जे अनुभव आहेत त्यापैकी कोणताही अनुभव तुम्ही या ठिकाणी देऊ शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्प्लीट द फॉलोइंग. खाली दिलेले आपल्याला एक ऍप्रिशिएशन ऑफ द पोएम या ठिकाणी पूर्ण करायचे आहे. बघा पेज नंबर 68. कम्प्लीट द फॉलोइंग. द टायटल ऑफ द पोएम. द टायटल ऑफ द पोएम ट्रुथ. टी कॅपिटल लिहायचं आहे, ट्रुथ एवढंच. दिलेले पॉइंट आपण फक्त पूर्ण करत जायचं आहे. द टायटल ऑफ द पोएम ट्रुथ. द पोएट ऑफ द पोएम. द पोएट ऑफ द पोएम बॅरी वेड. बॅरी वेडचं बी कॅपिटल, वेडचं डब्ल्यू कॅपिटल लिहायचं. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ स्टांजाज 3 स्टांजाज. थीम ऑफ द पोएम. या कवितेची थीम काय आहे? ही थीम आहे की वी शुड नॉट से एनिथिंग bad to anyone and we should use words carefully and we should use the words, tender words, kind words with the others, and also we must think before speak. ही आपल्याला थीम आहे. राईम स्कीम आपण पाहिलेले ABCB ही या ठिकाणची राईम स्कीम आहे. नेक्स्ट पॉइंट, फिगर ऑफ स्पीच. आपण वर्कशॉप मध्ये पहिलीच ऍक्टिव्हिटी सोडली, फिगर ऑफ स्पीच. देर आर फिगर ऑफ स्पीच. फक्त आपण फिगर ऑफ स्पीचचं नाव लिहायचं आहे. अलिट्रेशन अँड रिपिटेशन. नेक्स्ट, द लाईन आय लाईक्ड. या संबंध कवितेतील द लाईन आय लाईक्ड, मला आवडलेली ओळ. आता तुम्हाला आवडलेली ओळ जी आहे ती तुम्ही कोणतीही ओळ या कवितेतील बघून लिहू शकता. इट्स ओके. फादर तुम्ही हे ओळ लिहू शकता. पेन फ्रॉम वर्ड्स हॅज लेफ्ट इट्स स्कर ऑन माइंड अँड हार्ट दॅट्स टेंडर. ही मी एक सुचवलेली ओळ आहे, पण या कवितेतली कोणती ओळ तुम्हाला आवडेल ती ओळ तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकता. ओके फ्रेंड्स. अँड नेक्स्ट अँड लास्ट ऍक्टिव्हिटी, समराइज द पोएम इन शॉर्ट इन युअर ओन वर्ड्स. तुमच्या स्वतःच्या शब्दामध्ये ही कविता समराइज करा. बघा, कन्सिडर दिस पॉइंट्स टू समराइज द पोएम. ही पोएम समराइज करत असताना, सारांश लेखन करत असताना किंवा याचाच दुसरा अर्थ पॅराफ्रेज आहे, हे करत असताना हे पॉइंट घ्या, लक्षात घ्या. आयडेंटिफाय हू द स्पीकर इज अँड हू द पोएम इज ऍड्रेस टू. स्पीकर कोण आहे अँड ऍड्रेस टू कुणाला ऍड्रेस करतो, तर वाचकांना, आपल्या सगळ्यांना, रीडरना ही कविता ऍड्रेस केलेली आहे. आणि कवी बॅरी वेड ही कविता सर्व रीडरसाठी ऍड्रेस केलेली आहे.
आयडेंटिफाय द मेन पॉइंट्स इन एव्हरी स्टँजा. तिन्ही स्टँजातील मेन पॉइंट्स आपण या ठिकाणी उल्लेख करूया. एक्सप्रेस देम इन शॉर्ट सिंपल सेंटेन्सेस इन युअर ओन वर्ड्स. अगदी साध्या सोप्या शब्दामध्ये छोटी छोटी वाक्य तयार करून आपण हे पूर्ण करायचं आहे. एक्सप्लेन इम्प्लाइड मिनिंग. इम्प्लाइड मिनिंग जे आहे ते आपण आपल्या शब्दात लिहूया. देन retain the order of points and write down the points, making short paragraph for each stanza and conclude the summary with the overall theme and meaning of the poem. कवितेचा एक ओरल मेसेज जो आहे तो शेवटी लिहून सारांश पूर्ण करा सांगितलेले आहे. आपण या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा कालच्या कवितेच्या लास्ट व्हिडिओमध्ये कवितेचे आपण जे एक्सप्लेनेशन केलं त्यावेळेस सुद्धा मी तुम्हाला पॅराफ्रेज सांगितलेले आहे. आज आणखी थोड्या सोप्या शब्दात सांगण्याचा मी प्रयत्न करतो. समरी ऑफ द पोएम वर टायटल आपलं पाहिजे समरी ऑफ द पोएम. द स्पीकर ऑफ द पोएम ट्रूथ इज व्हेरी वेल अँड द पोएट इज ऍड्रेसिंग द पोएम टू द रीडर्स. The poet says that sticks and stones may break our bones and skin, but the harsh words that we use trouble a lot. आपण पहिल्या स्टँजाचं इथं समराइज केलेलं आहे. आता सेकंड स्टँजा. The poet compares words with slant and curved sword which pierces us deeply. The thing like bats and bricks may hurt us physically, but the harsh words that we use hurt our emotions deeply. Our physical injury can be healed easily, but the scars due to hard words on our mind and heart are very delicate and remains forever. So, we should use words carefully while speaking. या पद्धतीनं मेसेज हा शेवट आपण दिलेला आहे. काय? सो वी शुड यूज वर्ड्स केअरफुली व्हाईल स्पीकिंग. बोलत असताना आपण नेहमी विचार केला पाहिजे, काळजीपूर्वकच शब्द वापरले पाहिजेत. शब्द हे शस्त्र आहे, ते आपण जपूनच वापरले पाहिजे. आपल्या बोलण्यानं समोरची व्यक्ती दुखवता कामा नये. त्याच्या मनावरती, त्याच्या संवेदनशील हृदयावरती, त्याच्या नाजूक मनावरती त्याचा घातक परिणाम होऊ नये ही दक्षता आपण घेतली पाहिजे. फ्रेंड्स, अगेन अँड अगेन ऑल ऑफ यू रीड दिस पोएम and in this video we have discussed on the English workshop. In this way, all of you write down all this activity in your notebook and again and again try to learn it. Okay, thank you friends for watching this video. Thank you very much.